جب ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر صرف مسکراتے ہیں، صرف مسکراتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے قرضہ لینا نہیں ہے، اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی اور فائدہ نہیں ہے، صرف کسی مومن بھائی کو، ایمان والے کو اس لیے آپ نے دیکھ کر مسکرایا کہ اللہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو، تو صرف دیکھ کر مسکرانے پر اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا میں نیکی کتنی آسان ہو گئی ہے، نیکی دنیا میں کتنی آسان ہے کہ اگر صرف کسی ایمان والے کو اللہ کے لیے دیکھ کے مسکرا دیں تو اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور قیامت میں نیکی اتنی مہنگی کہ ماں بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ آسمان پر تارے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کی تعداد کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی یہاں نیکی کرنا کتنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر باوضو رہے، یعنی کہ استنجا کرنے کے بعد، استنجا کے بعد اپنی عادت ہے کہ ہم ہاتھ دھل لیتے ہیں، لیکن ہاتھ دھلنے کی بجائے اگر پورا وضو ہی کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ سے زیادہ تو وضو کرنے کے لیے نہیں لگتا ہے۔ تو ہم نے وضو کر لیا تو یہ وضو جب تک باقی رہے گا فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کر لے اور بستر پہ باوضو سوئے تو جب تک اس کی آنکھ نہیں کھل جاتی اس کا ایک ایک سیکنڈ نیکیوں میں شمار ہوتا رہے گا۔ یعنی یہ دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہے، نیکی اکٹھا۔ ہم دنیا میں بحیثیت تاجر آئے ہیں، ہم دنیا میں بحیثیت تاجر آئے ہیں تجارت کے لیے، اور وہ کون سی تجارت ہے؟ وہ نیکیوں کی تجارت ہے۔ جتنا جمع کر سکتے ہیں جمع کر لو، اور ایسے لالچی تاجر کی طرح کہ کوئی موقع نیکی کمانے کا ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اگر کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہیں تو وہ نیکی بھی کر لینا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ راستے سے پتھر ہٹا کر کے نیکی کر سکتے ہیں، کانٹے ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لینا چاہیے۔ چڑیوں کو دانہ ڈال کر کے نیکی کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے۔ کسی بندے کے منہ میں لقمہ ڈال کر نیکی کرنا چاہتے ہو تو کر۔ اللہ جو نیکی کا موقع دے، حتیٰ کہ اگر کوئی یتیم قریب بیٹھا ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ پھرا کر جو نیکی کرنا چاہتے ہو کر لینا چاہیے، کیونکہ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یتیم کے سر کے بال جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے غلام صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنے غلاموں کو اللہ آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، تصدق کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہاں قدم قدم پر نیکی ہے، لمحے لمحے پر نیکی ہے۔ لیکن انسان اتنا غافل دنیا میں اس قدر انسان ڈوب چکا ہے کہ انسان نیکی اکٹھا نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کرام میں نیکی اکٹھا کرنے کا، نیکی کرنے کا جذبہ کیا تھا؟ وہ لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرتے تھے۔ دیکھو ہم لوگ سبقت یعنی دوڑ کرتے ہیں نا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں دولت میں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں عزت میں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں شہرت میں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نام نمود میں۔ کچھ نہیں رکھا ہے۔ کیا شہرت کی حیثیت کیا ہے؟ شہرت کی حیثیت کیا ہے؟ جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری شہرت کہاں رہے گی؟ جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری عزت کہاں رہے گی؟ جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری دولت کہاں رہے گی؟ کچھ نہیں رہنے والا۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر سب ختم ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد کسی کا کچھ رہا ہے نہ اپنا رہے گا۔ ہاں اسی وقت رہ سکتا ہے جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اس کے رسول کو راضی کر لیا، تب رہے گا، ورنہ کچھ رہنے والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار آئے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ بڑے بڑے سیاستداں 2-3 دن ان کی مرنے کی جو ہے وہ چرچے ہوئے، اور اس کے بعد لوگ ایسے بھولے کہ اب کوئی قبر پہ جاتا بھی نہیں۔ ہمایوں کا مقبرہ دیکھ لیں، بابر کا مقبرہ دیکھ لیں، اکبر کا مقبرہ دیکھ لیں، کون جاتا ہے؟ چڑیا بیٹ کرتی ہے، ایسی گندگی اور بدبو ہے کہ کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کا حال یہ ہے۔ بلکہ بحیثیت بادشاہ لوگ تو اورنگزیب کی قبر پہ بھی نہیں جاتے۔
जिनको सिर्फ इतना पता है कि ये बादशाह है, लोग उसकी कब्र पर भी नहीं जाते। जिनको ये पता है कि ये आलिम दीन थे, फ़कीह थे, वली थे, तो लोग जाते हैं मजहबी लोग फातिहा पढ़ने के लिए। वरना एज़ अ बादशाह जो है औरंगज़ेब की कब्र पर चंद सालों पहले जो है वो एक अखबार में आर्टिकल आया था कि पावर हाउस वालों ने लाइट भी काट दिया है, कि पावर बिल जो है वो भरा नहीं गया है तो उसको लाइट भी काट दिया गया, वहाँ अंधेरा था। बाद में जो है वो मजहबी हलकों में चर्चा हुआ कि ये सिर्फ बादशाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह का वली भी है, तब लोगों की तबीयत उस तरफ माइल हुई। ये एक अलग सा उन्वान है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है ना कि विलायत की मंजिल पर अगरचे औरंगज़ेब फाइज है, उसका कोई इनकार नहीं, लेकिन इतना पावर भी तो साहिब कब्र को चाहिए कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच ले। बहुत से औलिया ऐसे भी हैं कि जो जंगलों के अंदर है लेकिन वहाँ मेला लगा हुआ है। क्या चीज़ है? हुजूम क्यों है आज मैखाने में, सुना है पीरे मुगा है यहाँ का मर्द खलीक। तो जब इंसान के अंदर रूहानी कशिश अल्लाह पैदा कर देता है तो फिर वो जहाँ बैठता है वहाँ मेला लगता है। और ये चीज़ सिर्फ नेकियों की बुनियाद पे होती है, नेकियों की खुशबू की बुनियाद पे होती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हम इज़्ज़त के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं रह जाता है। ताजमहल बनाने वाला शाहजहां, लोग हज़ारों की तादाद में ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी गौर किया आपने शाहजहां की कब्र पे फातिहा कितने पढ़ते हैं? ताजमहल देखने गए लेकिन फातिहा कितने पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता फातिहा। किसी को फातिहा पढ़ते हुए हमने नहीं देखा। हमने कई मर्तबा वहाँ हाज़िरी दी लेकिन किसी को फातिहा पढ़ते हमने नहीं देखा। क्या बात है? कल जिनके आगे जो है वो आलम पना, जहाँ पना, ज़िल्ल इलाही, ज़िल्लिल्लाह के जैसे अलकाब होते थे, साहिब आलम के लक़ब से जिन्हें पुकारा जाता था, साहिब आलम के लक़ब से तारीख उठाएं, यही शाहजहां थे जिन्हें शहजादगी के आलम में साहिब आलम कहा जाता था। यही जो है वो जहांगीर था जिसे साहिब आलम के लक़ब से पुकारा जाता था। यही दारा शिको था साहिब आलम। और जब बादशाह बन गए तो ज़िल्ल इलाही, ज़िल्ल इलाही का मतलब समझा? अल्लाह का साया। ज़िल्ल इलाही जैसे इतने अजीम व जलीलुल क़द्र लक़ब से उन्हें पुकारा जाता था, लेकिन कहाँ गए ज़िल्ल इलाही? आज ज़िल्ल इलाही की कब्र पे कौन फातिहा पढ़ने वाला है, कौन फूल डालने वाला है? लेकिन वो मर्द कलंदर जिसने एक लिबास पे पूरी ज़िंदगी गुजार दी, 800 साल हो गए हैं सरकार गरीब नवाज को कब्र में आराम करते हुए। आप एक लम्हा भी नहीं देखेंगे जहां वह फातिहा ना गुजारी जाती हो, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी की कब्र पे फूल चढ़ते हैं तो वह मेरे गरीब नवाज का आस्ताना है। लोग तकरीबन 300 साल से मुकम्मल मुखालिफत कर रहे हैं कि वहाँ फूल न चढ़ाया जाए, न चढ़ाया जाए। तकरीर करने के वाले मुक़र्रिरों की आवाज़ें बैठ गई, मरने वाले मर गए, लेकिन उनके यहाँ फूल चढ़ाना बंद न हुए। आखिरी में अल्लाह ने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी, जिस मसलक के लोग फूल चढ़ाने को हराम कहते थे, मना करते थे, गरीब नवाज ने उनको भी फूल चढ़ाने के लिए अपनी चौखट पे बुलाया, वो भी फूल चढ़ाने के लिए आ गए। ये तो बात होती है ना। तो ये मरातिब कब नसीब होते हैं? जब इंसान अल्लाह को पा लेता है, जब अल्लाह को राज़ी कर लेता है। और ये मनसब मिलता कैसे है? कि जब इंसान दुनिया के अंदर नहीं डूबता बल्कि वो दुनिया में रहकर आखिरत की खेती को आबाद करता है। आका फरमाते हैं अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ पर जो बोओगे आखिरत में वही पाओगे। अब जो किसान बोता ही नहीं, जिसको बोना ही नहीं है, वो काटेगा क्या? बारिश के मौसम में वो सोता रहा, बारिश के मौसम में वो ऐश करता रहा, बहार के मौसम में वो खेलकूद में डूबा रहा, तो जब काटने का वक्त आएगा तो वो क्या काटेगा? तो हम दुनिया में बोने आए हैं, कभी हम ताजिर हैं दुनिया में, कभी हम किसान हैं दुनिया में, हम कभी कुछ हैं दुनिया में, कभी कुछ है, लेकिन सबका माँ हसल यही है कि हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि नेकी कर लें।